في هذا اللقاء اللي غاب عليكم شويه ايامات، راس الخيط اللي نذكره هو لقاء ما بين اصدقاء يتكلموا في خاصه في الحراك حول ما يقع في الجزائر، ويقدروا يتكلموا مواضيع اخرى يعني في المستقبل. وين نقدم لكم دونك ساعه ساعه ونص تاع دردشه تاع نقاش ما بين اصدقاء. طبعا الاسبوع هذا مهم للتاريخ، مهم ايضا للشعب الجزائري، ما دام يوم يعني السبت المقبل سنه بعد انطلاق هذا الحراك الذي غير الجزائر. يعني حتى الناس ربما اللي يكونوا ضد الحراك متفقين باللي الحراك هذا غير وجه الجزائر. الجزائر قبل 22 فبراير 2019 مختلفة اختلاف جذري عن الجزائر بعد 22 فبراير 2019. سنة بعد هذا الحراك ربما جاء الوقت تاع لو بيلون تاع الناس وين نقدروا نشوفوا ما قدمه الحراك، ما يمكن أن يتغير في الحراك اللي يكون عنده فاعلية أكثر، حتى يكون عنده تأثير أكثر في مجرى الأمور السياسية في الجزائر. الشيء المتأكد أنه ربما الشعب الجزائري حطم رقم قياسي في المظاهرات السلمية، سنة من المظاهرات سواء على مستوى الشعب الجزائري في الجزائر عن طريق كل الولايات، سواء على أبناء الجالية في الخارج، سنة من المطالبة بجزائر حرة ديمقراطية كما العادة. دونك معنا ليكيب وليكيب بلوس. نبيل مساء الخير. مساء الخير عليكم زلف الاوان. بونسوار تو الموند. صافا شو نبيل؟ سافا تري بيان. مرحبا بك معنا. الله يسلمك. سان في بليزير داتر يعطيك الصحة. راك اون فورم اون اني؟ اون اني ومازال الخير القدام. مازال ما نحبسوش. طونك السيستيم لا ما نحبسوش. خرجنا على جال ان بوت بريسي. مادام السيستيم راه هنا، مادام ما تنحاوش كاع، حنا ما نخرجوش، حنا نزيدوا نبقاو لبرا. فوالا. كريمه مساء الخير. مساء النور. صافا لاباس؟ والله الحمد لله. انت عييتي عام ولا ما عييتيش؟ نو مازال؟ ما عيطتش. نو كاينه انرجي جديده. تحصل الغاز تاع غاز دو شيست. غاز دو شيست ما عرفت. دوك حابين يحوكاش باش يعمروا لي كاس تاعهم وانتم حابين تدعموا به الحراك. ندعموا به الحراك. كما نزل واش خلاص لا روتريت زول نورمالمون عام تعلق الصباط قال خلاص كمال. ها مازال قول كمال مازال شويه. كما يقولوا هنا في الكباك وي بينون. وي بينون. تقدر عينا من النظام مي لينيرجي بور كونتيني لا توجور مازال تسمى لينيرجي. شونس كيما في السبور سكون سوفل. سكون سوفل هذه مليحه، هذه سكون سوفل كم مره راك والله مدعم نقولها مدعم الحاله. قال لك سكون سوفل. بون انا كانت عندي فرصه عباك رحت خدمه لاخر اوروبا، ومن بعد قلت نهبط. شوف هبط 36 بصح ما لحقتش بالحراك، الطياره شويه دارت روطار لحقتهم يسيقوا. قال ديت البركه تاع السياق. مي والله تحس باللي الجزائر تبدلت. نقول لكم علاه، نحس كاع خايفين لادمينستراسيون، واحد البوسطا كاع خايفين. كنا فلاشي نتسنى في الايروبور، جا واحد هكا باين مسؤول معاه جماعه هكا كارد رافروشي، وجا العساس قال ما اسمع، قال ندخل الشاري ويدخلوا كاع. قالوا خلاص ما ندخلوش. والله حسيت شغل شويه بلي شغل يا روت تحس باللي كاين الحاله واقفه. كاين اون بريسيون، كاين بريسيون، تحس باللي فقوا بلي كاين الشعب كاين اكزاكتومون. دونك عام بون كاين تاع الشعب ما كانش ما قعدتش بزاف، ما قعدت 3 جور بصح. واش شفت بلي الحاله تسمى خايفين. دوكا حاجه مبدله. الحراك تسمى حرك الحاله. بون كاين رئيس اللي راهو ياخذ لي ديسيزيون، راهو يدير وقال لكم ندير قوانين جديده ياخذوا له. المهم هو دوكا وياخذ قرارات والدنيا. كاين رئيس حكومه، كاين الحراك مستمر. السؤال الاول عربك رانا في لا سيمين تاع قبل الحراك، باسكو هاد لا سيمين اللي تي امبورطون. عارفين بلي يافي لو دوت، يافي لابيل تاع 24 فيرسيس لو 22. عربك كاين دي ديتاي سي امبورطون نرجعوا لهذوما. بصح نبدا كمال دركا عام تاع حراك، العهده الخامسه ما جازتش. الكلون تاع بوتفليقه نقدر نقولوا نص راهو في الحبس ونص راهو هارب ونص راهو مخبي دون صوص ماهوش مبين راسو. السيستم ما تبدلش، ما نكذبوش على بعضنا، سي ميم سيستم. دونك كلون واحد اخر ربح شويه ويسيو ريبوزيسيوني، كان خاسر وكان اخر ربح. كيفاش دير انت البيلون تاع الحراك سوا او نيفو دو بوبل، واش تغير في الشعب
qu'est-ce qu'il a changé واش تغير في الشعب واش تغير في l'unité nationale. Il y avait une méfiance بالك قبل 22 فبراير وين الناس داروا ثورات مختلفه كل واحد طار في وقته ومن بعد يطور ومن بعد يحبس ومن بعد يقول الاخر انت انا وقتي نوضت انا انت ما نوضش وكل واحد يجيب سبه الاخر. دونك كاين تغيرات اللي صرات. يعني في ديسكريبسيون هكا بور كومونسي هاد الدردشه هذه كيفاش شايف انت لي غرون Puisque Nabil il est là, et je sais pas est-ce qu'il se souvient ou non, il y avait une rencontre, il y avait quelqu'un de la famille qui est un professeur universitaire, qui est venu d'Algérie. Donc on a rencontré, on a discuté ici sur Jarry, dans un café. On était en train de discuter, c'était en quelle année déjà? C'était 82. Enfin 2012, non. Non, plus récent que ça. Ouais. L'essentiel. 2016, 2015 d'ailleurs. On était en train de discuter justement. Lui, c'est quelqu'un qui vient de la Kabylie. Donc, et la question qui se pose toujours, quand est-ce que le peuple va être uni autour d'un même objectif, dépassant tout les clivages, c'est-à-dire soyons intelligents, dépassant tout ce que le système utilise pour nous diviser, pour passer à autre chose et décider d'un destin commun au sein de l'Algérie. Puis le désespoir était visible sur le visage de tout le monde. Donc, moi, tu te souviens, j'ai fait une petite analyse. J'ai dit, le match qui s'est déroulé à l'époque, il y avait un match de football qui était à Oran, entre l'MCA et l'MCO, je pense. Et c'était tu vois, sur les gradins, tu vois les jeunes qui avaient commencé à changer de comportement. Il y avait des slogans hostiles au pouvoir quand ils sont sortis dehors, en dehors de... حنا علاه بدينا على الستاد لا كازا موراديا باسكو اون فان كونت وقت اللي تقدر طبقات المجتمع المختلفه اللي تحركت كل واحد تحرك في بيريود وبدات كل واحد الى بري دي ريفونديكاسيون ديفيرونت بصح يا ديزيسبوار جماعه الستاد ils n'ont pas ديزيسبوار بقاو في الاغاني تاعهم. Et j'ai vu à ce moment-là il y avait la bagarre entre les deux équipes, les supporters d'Abzou. Ou la violence, c'est pas une violence, c'était la rage, elle a été exportée à l'extérieur. Et puis, les gens, parmi les gens avec qui on était, ils se disaient, la violence commence à gagner les villes et tout ça, c'est très dangereux. Je leur ai dit, non. C'est un bon signe que le peuple est en train de se réveiller. Et on va voir le résultat bientôt, je t'assure. Et le deuxième élément, quand j'ai vu à Oran, des militants du FLN remettre en cause, à l'intérieur d'une rencontre, d'une conférence du FLN à l'intérieur, des militants simples, c'était des jeunes qui ont remis en cause l'autorité des dinosaures, les dinosaures de la FLN, j'ai dit c'est fini. Il y a quelque chose qui bouge. C'est fini. Bon, c'est quoi le sujet? Essentiellement, le sujet c'est, puisque c'est l'année de Hirak, donc l'anniversaire du début de Hirak, le 22 février, وبعد ندخلوا في ديبا تاع الديسات خراطه شلف هذا ديبا تاع باك حنا الجزائريين ما نطلبوا والو ميم في ليطات على حسب روايه الاخر مي لو سوجي سي لو بيلون ابري اون اني واش نقدروا نقولوا اليوم qu'est-ce que الحراك doit améliorer, qu'est-ce qu'il doit remettre en cause comme approche, comme méthode. Et bien sûr on va un petit peu commenter l'actualité puisque l'actualité دائما غنيه. حنا صافي بريسك 10 جور ما درناش حصه. كمال ما حبش قال لك هو كان مشغول ماشي رافو تاعنا على كل حال. او يحرك الجلي على بالك. شكون طارق دو كيف فعلا اكزاكتو كيدير لا بالك. قال لك جي غاتي كيلكو شوز ابارامون. نو ما راتيت والو. حنا نهضروا برك على لو سوجي كيما قلنا سي كنا نهضروا الظلامات وليصوص. يعطيك الصحه نعيمه ثاني قالت لك انا نحكوا على الظلامات وليصوص. لا هي قالت لك على تسمع انا نهضر. كريمه اون اني الحراك وقت باش ندخلوا للدار ولا Ah non, définitivement non, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Anna personnellement. ما كاينش رجوع خلاص انا كسرت على مارش اريير خلاص ما كاين والو. Si je parle de moi-même, انا je dis toujours في الجروب تاعنا انا جو ريبريزونت لو بوبل. شغل على الشعب. هذاك لو بوبل هذاك اللي في الكولوار. اللي صرفكم ساكن كاع في الكولوار. اللي كان في الكولوار. Justement, tellement qu'elle fait le couloir ou tellement qu'elle khabaté, la veille du 22, je ne parle pas vraiment du 22, le vendredi, الشعب كان خايف. أنا كنت خايفة. Sincèrement كنت خايفة. Et je faisais هذيك la semaine pratiquement كامل parce qu'on a le 16, كنا نسمع بدات تحرك الحالة. هذيك la semaine كامل je refaisais des cauchemars et je réentendais les bruits تاع les années 90 تاع les années 90 والله العظيم غير كنت نسمعهم. باسكو لي جون نقدر نقولوا هذه القوه تاع الشباب باسكو الشباب هو اللي انطلق
ما كانش عنده هذاك البروبليم تاع 90 ديسبيراسيون باسكو ما عاشوش دونك كان اون بو دير كانوا محررين من هذه العقده اللي حنا لا جينيراسيون اللي عشنا التسعينات يعني كومبلكس يعني عقده تاع الخوف تاع العنف تاع التسعينات كي نوزا ان تروماتيزم réel et qui justifie un peu pas justifie mais qui explique voilà qui explique l'inquiétude اللي كانت عندك voilà exactement الكريمه تاع la veille du 22 février 2019 n'est pas du tout كريمه تاع la veille du 22 février 2020 ثقه في الشعب اكثر ثقه في الشعب اكثر ثقة في الشعب أكثر فريمون سي جوست عندي une petite analogie تعرفنا j'aime bien faire les analogies c'est que كي نبدا نخمم على واش صرا لنا هاد لاني هذه j'essaie de ce qui me vient à l'esprit c'est les traitements quand tu vas chez un physio إلا وجعك ظهرك ولا tu vas chez le physio à un moment donné tu fais des traitements des séances on va dire que tu atteins un plateau c'est-à-dire à un moment donné tu arrives à atteindre un plateau, tu as encore mal, mais les exercices, il y a un plateau, tu atteins un plateau, il faut que tu fasses plus, il faut qu'ils te prescrivent autre chose, un autre type de traitement ou un autre type d'exercice, que tu dépasses la guérison. À mon sens, on a fait le plateau. Là maintenant, on a fait le plateau. La force, elle est قوية وشغل هذيك تاع le mur راه هنا ورانا نطبعوا من اللور خاطر l'énergie كاينة mais رانا حقنا un plateau où il faut qu'on fasse quelque chose d'autre maintenant. Aïlik, où je me positionne actuellement. Moi personnellement, ce que je retiens après un an, je كي تروح تسقسي الناس individuellement. واش نحبسوا les manifs, نحبسوا الحيرة. يقول لك même si tout le monde s'arrête, s'il ne reste que moi, je sors, je manifeste. Et c'est tout le monde qui dit ça. Donc en fin de compte, on se rend. C'est tout le monde qui est dans la... C'est tout le monde qui est encore là. Et c'est ça qui est bien. Chacun est absolument convaincu en son fort intérieur qu'il va continuer. Et quand on rassemble toute cette force, on crée une synergie, il y a une force énorme qui apparaît. Donc le résultat, on le voit dans ce que tu as dit tout à l'heure, Lamine. Mais derrière, il y a quand même un sens profond. Les responsables في الجزائر ولاو يخافوا من الشعب. Non صح أنا حسيتها. رحت البوسطة هكذا تشوف باللي شغل خايف من الشعب. Exactement. Ça m'a rappelé. نشفى لها bon j'étais jeune mais ماشي صغير mais donc ça m'a rappelé après 88 في Alger en tout cas. البوليسيه ولاو شغل جونتي نشفى افون 88 il y a eu un changement juste après 88 تحس بلي يخافوا باسكو une liberté بدات même les journalistes les journaux libres بداو يكتبوا donc l'administration تخاف يكتبوها باسكو avant c'était والو surtout le passage تاع بين 88 لا ماشي كيف مي تحس بلي هي كيك شوز تحس في l'administration كنت كان جا واحد في الايروبور كنا نستناو باش رايحين قالوا ما تقدرش تدخل الشارع الاخر شغل اللي نابا انسيستو هذوك كارد رابروشي بالك سي دي زوفيسيي شغل تاع ما على باليش يكونوا مي تحس باللي ينون با قالوا كي نلقاو سوليسيون نرفدوهم ورفدوهم هكذا شاري ما ندخلوش قالوا كون ندخلوا الشعب كاع يدخل C'est ça, ils se retiennent. Tu vois, donc il y a quand même des éléments où tu vois باللي الشعب واقف maintenant نرجعوا لو كوتي يعني pratico-pratique, ماشي émotionnel. Ok, tout est beau. Est-ce que le Hirak actuellement, après une année, le bilan, c'est sûr qu'il est positif parce qu'on ne peut pas comparer la situation. On aurait pu tomber dans un cinquième monde. Imaginez un cinquième monde. Ça serait une catastrophe pour la dignité des Algériens de tous les points de vue. Mais est-ce que donc le Hirak, il a besoin d'un sursaut? Est-ce qu'il a besoin de changer de méthode? Est-ce que Et là, je voudrais avoir une franche, يعني نهضروا d'une façon صريحة ما نبداوش خاشة بالدنيا يعني خلاص كملنا هذيك توب دو طاب صافا بنيا خاوة non mais parce que c'est aussi l'objectif parce que نحن نكسرها donc est-ce que الحراك لازم يبدل حاجة est-ce que نبيل on met les gants les gants de boxe c'est bon hein parce que على بالك شوف النضال par exemple là شوف الاولى هذاك الرايه الامازيغيه وسيا يا دي طونتاتيف باش يفرقونا شوف هذوك خرجوا هذوك تاع
زعما اخوه هكذا واحد دو كلمين باين سيتي فو واحد شو هذوك واحد لي زيماج خرجوا هكذا بور ايسي دو دوني ان توندونس اسلاميست وبعد بريسك راك في تاع قريش. il faudra aussi quand même rendre hommage aux islamistes algériens qui n'ont pas, quand même pendant le Hirak, qui n'ont pas ramené des slogans idéologiques parce qu'ils auraient pu tomber dans le fait que Tsalamol Djoumoua, ça a été, il faut le rendre hommage. Le mouvement laïque, il faut lui rendre hommage qui a embarqué dans la révolution sans exigence. Au début, toutes les tendances de la société algérienne, selon leur poids, selon l'accord, ils ont joué un jeu très positif. Et ça, il faut le dire, hein, toutes les tendances, sincèrement. Sauf les tendances pro-système. Non, ils sont dans leur rôle aussi. Sincèrement, l'opposition, il y a des choses très positives. Hein. Même les cachettes, l'idéologie, les choufna, il faut, c'est normal, après un bzaf, non, mais et ça, il faut rendre hommage à toutes les tendances parce qu'on aurait pu, dès le départ, 3-4 semaines, il y a un esprit de responsabilité. Exactement. Donc, mais il y a des choses positives. Mais il y a des choses à améliorer, des choses à le sursaut. Nabil, شوف أنا personnellement après un an où دخلنا في une sorte de routine. Il y a les manifestations, il y a la pression, ça c'est toujours positif, il faut maintenir la pression, il ne faut pas se relâcher. Mais le problème c'est que le système il continue de fonctionner normalement. Peut-être ils font un peu moins d'affaires qu'avant. Donc là tu penses que le Hirak n'a pas freiné le dysfonctionnement du système? Absolument, absolument. Regarde, encore aujourd'hui, on voit le Tebboune qui désigne un médiateur de la République sans aucune assise constitutionnelle. Ça n'existe nulle part. Donc, le système continue dans ses pratiques de mépris du peuple, de la Constitution, des lois. Quand on voit hier le live où Ali Abdenour qui est molesté par la police, un gars de 90 ans, ça c'est en 91, ça c'est en 2011. La vidéo ça remonte à je ne pense pas qu'il peut sortir maintenant de la maison. C'est ça justement, ça m'a un petit peu... Bon, on laisse de côté ça, mais on voit bien que de toute façon, quand on parle des droits de l'homme ou du respect des droits fondamentaux de manifestation, de parole, tout ça, à ce niveau, dans le fond, beaucoup de choses continuent de fonctionner comme avant. On n'a pas pu enlever le système, ça on est d'accord. Ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il doit améliorer? Si Abak dit aux entrevues, il pose la question, attends, les défauts, Abak, اللي ما عندوش les défauts, problème. احنا اللي جايين باللي ما عندناش les défauts. بصح تعلمنا هنا باللي لازم تعرف les défauts تاعك ولي défauts تاعك كي تعرفهم يفوت تهضرهم. واش هو les défauts تاع الحراك aujourd'hui? Alors, et on ne le dit pas pour détruire. Non. Je l'ai déjà dit, par exemple, une fois dans une intervention de Speaker's Corner. Le système, on est toujours dans la réaction. On réagit aux manipulations ou à ce que fait le système. Et il sort une polémique, on embarque dessus. Alors que normalement, on devrait penser à prendre les devants, à proposer. Le problème, c'est que proposer, ça nécessite de s'organiser, de se structurer, je sais pas. Mais le problème, c'est qu'après, il y a des gens qui ont peur de ces mots. On n'a pas le choix. Donc toi, tu es pour une certaine structuration. Bien sûr. Horizontale. Après, c'est pas structurer le Hirak en tant que tel, parce que ça, c'est juste une force comment dire. Donc, par exemple, le bilan négatif, c'est le manque de structuration, il n'apasse l'efficacité de l'Hirak. Bien sûr, il faut qu'il y ait quelque chose qui découle du Hirak. Il voulait parler d'organisation.
Hein? Il ne voulait pas d'organisation. Non, on n'est pas qui voulait parler d'organisation. Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, oui, j'ai dit Organisation. organisation, structuration, on peut l'appeler comme on veut. moi, Mais il ne s'agit pas de. Non, mais attends. Mais il ne s'agit pas de représentation. اللي هضر تيريو عليه الديمقراطيه يا جماعه ما تيريتش. اول ما تيري لا، لا. راك توجد راك تشارجي Non, non, tu l'as piégé alors que je sais que c'est pas ça qu'il voulait dire. Non, j'ai évité le mot représentation. C'est ça. Mais j'ai bien dit structuration et pas dire quand je dis représentation. structurer les forces de la société. Voilà, Voilà. c'est bien dit. C'est pas structurer le hirak. خليه يهضر ما كاين Il a le droit de dire. Bon, شوف جماعه pour vos représenter. commentaires commentez posez parce que ماشي poser des questions donnez votre avis C'est ça. et on va les lire tout à l'heure يا juste أخي، ندير اعمال بنيه. ولكل معين مناوى هذه هذه فمن تكلم على لا ستركتيراسيون حاب يقول ريبريزونتاسيون. دونك قول لنا كريم انت واش هما لي شوز اميليوري ماشي لي ديفو لي شوز اميليوري في الحراك باسكو جماعه اللي حقونا دركا درنا لو تور دو هذيك بارول بوزيتيف هضرنا بزاف حوايج دوكا اون بو بارلي اوكي après une année il faut identifier les choses à améliorer, C'est ça, on a les parlé des opportunités gains, d'amélioration. On a parlé des gains, maintenant effectivement à la québécoise les opportunités d'amélioration. D'amélioration. Chouf, déjà dans la partie analyse, à mon sens, puis je pense qu'on l'a dit à plusieurs reprises, la qualité ou la force du hirak ou de la révolution du sourire est en même temps sa faiblesse. C'est-à-dire que le fait que justement pas de représentation, pas d'organisation, pas de ci, pas de ça, c'est en même temps sa faiblesse parce que, puis on l'avait dit à un moment donné et on est en train de le voir. N'importe qui peut s'organiser en collectif puis dire bon ben non, je vais ramener une solution. Pas tout cas il ramène une solution, parce que bon ben tu sais avec le. Il y a aussi عبالك استقلال لا ميفيونس كاينه Absolument, c'est ولينا ça. واش يوروا مام يوروا حاجه مليحه Non, et puis شفناهم. ميفيونس c'est-à-dire- بيناتنا ميفيونس Mais- ميم mais لو شفناهم سيستيم كون لأن- يحب هو يسقم روحه ما يقدرش باسكو شفناهم لأن يدير حاجه سيد في الحراك خلاص. راهو مينيستر. ايه اكزاكتومون دخلوا لنا الشك سيد دوك في ولات ال- مام بيناتنا الشك إيه، كاين دونك absolument. يا ان كوتي نورمال بور ريغلي هذه واحدة. C'est pas un chic, c'est de la vigilance. La وي مي vigilance. شوف une vigilance peut devenir un problème C'est pas un manque de confiance, mais c'est de la vigilance. L'excès de vigilance. Mais c'est une l'excès de vigilance. vigilance تقدر La suspicion. Il faut être vigilant, mais تتفريني بزاف pas يدخلوا فيه suspicieux. Mais attends, quand شوف je كنت dis, تمشي في لوطوروط وتفريني بزاف يدخلوا quand فيه tu roules à 40, tu n'as pas le droit. Donc c'est Mais- des mauvais mais quand- conducteurs. quand je dis que c'est en même temps sa qualité et son défaut, on a entendu Tebboune parler d'un hirak béni. قال لك المبارك Tebboune Moubarak les collègues, j'ai répondu, on a répondu les exigences d'un hirak. Qui va lui interdire de dire ça? إذا كان الحراك est une entité qui n'est pas هو définie. كاين يقول لك قول لي خويا بارك الله فيك زيد خرج وغلق الباب اغلق وروح. Donc il y a ça. كمل خيرك. هذه واحدة. Le deuxième point, à mon sens, qu'il va falloir que le Hirak a amélioré, c'est de croire, en fait, je parle toujours de la troisième tranche, de la troisième voie, qui a appris, qui a investi la rue, puis qui a investi l'espace politique et l'espace public. Hadek, il faut que sa voix s'élève un peu plus que les deux autres voix, parce qu'on les a vus. شكون هما لي زوج Les démocrates, Kamal aime les appeler les conservateurs. انت تقول لا تروازيام فوا هذه واش اسكو لي كونسيرفاتريس اسكو لي ديموكرات À mon sens, c'est cette troisième voie qui va obliger هذوك يجوا يتحكموا تسمى باش تكسر لو Une كوتي sorte de centriste. اللي ربما خرج في الايام الاخيره شويه Absolument. سي كمان Tu sais que ça me rappelle une chanson تاع سليمان عزا نقولها بشويه. ولا قال لك تغلق ذي الديمينو مثل تفض في اللي السابع احسب الحساب يكشفوا احسب الحساب السينك زكينو كل شيء تروح يسنوبها. دونك لعب هذه c'est un jeu de stratégie comme un jeu de domino ou c'est un jeu d'échecs, chacun avance son pion, ses pions en fonction de l'objectif, en fonction de la stratégie. Donc في الديمينو la même chose تقدر تحكم السبع تغلقها. Tu gagnes une partie,
جو غاني une autre partie mais يجي نهار نطرحو هذاك النهار تاع الطرح قريب يجي parce que le système dans une révolution c'est normal qu'il manœuvre راه يتلاعب باش يربح الوقت يربح شويه دي نيفو mais au total au final il ne peut rien faire sans le peuple ما يقدرش ما راه يلعب برك ما راهش قادر يلعب بدون الشعب راه واعي شفنا منذ 22 في فيفري il y a eu des hauts et des bas donc le mouvement a connu des hauts et des bas donc des pics tout ça des gens تعبوا بعد رجعوا بعد تعبوا بعد رجعوا le peuple est en train d'expérimenter aussi de voir de vivre les manœuvres du système le 12 on a boycotté les الانتخابات تاع 4 جويلية ومن بعد لعبها le 12 qu'est-ce que ça a donné réellement ça donne que ce pouvoir est en train de faire la même chose que ce qui s'est passé ailleurs parce que déjà راه يتعامل مع برلمان بدون شرعيه تاع النظام القديم والرئيس راه ماشي شرعي راه يتلاعب بالاليات تاع النظام القديم دونك حتى حاجه ما تبدلت c'est que ça c'est le système est en train de jouer de mettre toujours de faire dans les manœuvres pour fragiliser le mouvement le حراك mais الحراك ما راهش فشل راه يرجع شفناه il a essayé de jouer sur les étudiants بداو يركولي tout ça رجعوا دوكا شفنا les mardis ils sont revenus en force et la date d'anniversaire aussi c'est un moment de relance c'est un moment de relance il n'a pas relâché Boumela pour pourquoi parce que الشعب شاف بلي il y a aucune solution concrète يا سيدي ربحت ال 12 واش جبتنا tu as mis Karim Younes comme médiateur de la République qu'est-ce qu'il va nous apporter راه يتلاعب بالحوار ما عندك تشكيل هو لا لوجيك تاعو يقول لك عندك لي تشكيل راه يتلاعب اذا عندك مشكل باغ اكزومبل هو تبون مشغول روح عند كريم يونس ce serait une idée de faire pardon mais ce serait une idée de faire comme on a fait dans l'hôpital en Suisse الشعب كامل يبعث لي بلاد يبعثوا كامل وبارمي لي بلاند قال ينحوا لنا الراجل 40 مليون اي نحينا لا سي بون ايدي سي ان ريفيراندوم au final le système maintenant il est en train de préparer là ça fait 2 routes il est en train de préparer les élections législatives il est en train de préparer la révision de la Constitution maintenant il y a un groupe de partis politiques qui sont pour le dialogue parce qu'ils veulent y aller au dialogue et encore tomber dans la culture parce que tu ne peux pas aller à des élections avec une structure d'organisation des élections qui a permis à un président كمل دخلك للصف واش هما لي شوز اميليور تاع الحراك qu'est-ce qui doit واش هما les opportunités d'améliorer les choses à améliorer dans le Hirak c'est sûr que il faut y aller vers une convergence de toutes les forces ça prend du temps c'est normal que ça prend du temps parce que d'abord il y a des problèmes qui ont pris naissance depuis 90 jusqu'à maintenant il faut que le peuple il faut que les différentes l'héritage un contentieux à régler c'est le contentieux passif شوف les partis politiques لازم يعاودوا يصفيو الحساب entre personnalités soit entre partis politiques soit entre courants ils doivent régler les différends qu'il y a entre eux même بين الشعب et en parallèle même بين الشعب شوف كي نهضروا على الخرطة سي با le seul coin où le Hirak a démarré réellement mais c'est le 16 c'était le pic qui a fait que tout le monde l'a vu mais sinon il y a vu Chlef il y a vu Khnishla il y a vu d'autres ما عندي تعليق على هذه معليش نقولها لك برك رابيدمون باسكو وقع النقاش انا شفتو في السوكاد بون شوف خراطه بريميرمون خراطه نا با بوزوان دو 16 باش تسمى خراطه سي 45 يتكلموا على 45 قال ما خراطه سي لا سومي elle n'a pas besoin de construire son histoire et la région de la Kabylie en général n'a pas besoin aussi de démontrer qu'elle a été. Par contre, il faut juste comprendre le problème. Kharrata reste un événement important comme la Syrie
d'événements. Mais quand on parle du 22, là, pourquoi le 22? C'est la C'est somme pas de une tout. falsification, c'est la somme de tout. Voilà. C'est que le 22, c'est comme la différence ما بين ثورة المقرني ولا الانسومر والاخر تاع بوعمامه وال 1er novembre. La Ouais. différence بيناتهم c'est quoi? Ouais. C'est pas que ما كانتش غير 1er novembre pendant 130 ans. كانوا plusieurs révolutions. c'est ça. Mais elles étaient locales. 1er novembre, c'était une révolution nationale. C'était une séquence d'événements qui ont donné le Exactement. 22. Le 22, c'est la construction des événements et la symbolique du 22. Pourquoi elle est importante? C'est pas une falsification de l'histoire, c'est que c'était national. Voilà. وهذه بالنسبه لي انا في حد ذاتها انجاز. ما عندها كون صار غير لو 22 برك نهار وحبس سي كيلك شوز. C'est déjà باسكو une depuis réussite. 62 ما صارتش وين الشعب الجزائري a contesté le pouvoir. Louis mai 45 a donné du courage à Exactement. 54. Donc, Exact. mais نغلق الفاصل. qu'est-ce que je veux dire? Vas-y, Je veux Rami, dire, rapidement, parce que- le 16, Kharata, c'est 48 wilayas Oui. qui l'ont fêté à Kharata. Exactement. C'est pas parce que Kharata le 16 va remplacer le 22, non. C'est Non, pas non, ça. non. Mais chouf, les Algériens, comme ça, spontanément, ولاو يحاول تلاقاو كاع les animateurs تاع الحراك تلاقاو le 16 في خراطة. خراطة. Ça, c'est un signe que le Hirak va pas affaiblir, va pas Exactement. s'affaiblir. Exactement. Et il continue, Il malgré y a- que... il y a une convergence populaire. Ce qui manque, qui m'a goûté, c'est les convergences convergence partisanes. politique. Voilà. Les partis. Voilà. Elles se construisent. Exactement. Elles se construisent. Bon, Mike قال لك il y a des changements. يعطيك الصحة عجبتني هذه مايك هايلة. قال لك il y a des changements. هو حاجة pratique. قال لك une connaissance à lui donc au doigt bleu vient de regretter son geste. Exact, c'est قال vrai. لك un petit changement mais un indice. يعطيك Exact. الصحة c'est un bon exemple. Exact. Kholio Koli, قال لك oui, merci pour l'éclaircissement par rapport au sujet. Le bilan, je peux le résumer en 2 mots. Facture et fracture. Une facture des acquis de mobilisation, de persévérance et surtout de maturité populaire. Fracture côté système oligarque, donc parti et personnalité que nous croyons aux côtés du peuple. Le Hirak a permis de un filtrage total dans les 2 camps. Peut-être il fait référence La Karim Younes qui a été un peu perçu comme étant... centrifugeuse avec... a été actionné. Mike Khalek, je crois qu'effectivement, il faut passer à une autre vitesse. Il faut que la police rejoigne le Hirak, serrer les sources du financement du Hirak. Rani, bon, la vidéo date de 2014. We winning Silmiya is very important. I think we need push more, no paying bill. Donc, Hada Nassim, il على ce qu'on parlait un petit peu de augmenter la cadence. Donc, Khalek Silmiya, ne pas payer par exemple les factures. Bon, on parle essentiellement de la gaz ou la l'achor, peut être un moyen de pression. Ou قالنا واش رايكم تاع الاخر الدور تاعو جديد. Rani, le problème est au niveau de la classe politique qui n'arrive pas à traduire les visibles, donc une alternative à ce système. Je peux Gardez rebondir un sur ça. le système a su, Rani toujours, a su comment faire, à savoir neutraliser la classe politique. Le peuple ne le dérange nullement, car à défaut d'alternative, il n'a d'autre choix que de prendre son mal en patience. Kholio Kamal a bien résumé la chose. Le jour où il n'y a pas d'argent pour payer la police et la gendarmerie, le gouvernement est fini. Bon, ce jour est difficile chez Sara parce que même les années, il y a toujours l'endettement possible et tout ça. La révolution a commencé en 63. Le débat à ce sujet est une perte de temps. La pensée de la révolution ont commencé au 45, c'est ça. Il y a l'analyse de haut niveau. Donc, pour revenir, tu veux réagir par rapport à ce que Rani a dit? C'est vrai que si tu regardes un peu ce qui se passe dans le monde, les œuvres, la documentation qui ont résumé toutes les révolutions pacifiques dans le monde, comment ils ont vu l'échec du système, l'effondrement des dictatures, comment il se fait réellement. Il y a un mouvement d'éruption populaire qui prend place. Et ce mouvement d'éruption, il s'accompagne d'une organisation. Maintenant, en Algérie, c'est chose qui est jamais vue. Un mouvement qui fonctionne sans tête, sans organisation bien claire, bien définie. Non, c'est une première historique. Moi, j'ai lu le Canada n'a jamais existé. J'ai essayé de documenter toutes les révolutions qui sont déroulées. Une année. Surtout dans la continuité. Une la continuité et puis, il n'y a pas place
à l'expression qui dit que le peuple ne s'entend pas. Ouais, Le peuple, c'est une preuve que le peuple s'entend. exactement. Dans toutes les 48 wilayas, le fait d'arriver à maintenir le pacifisme et la synchronisation des événements, l'organisation dans la fraternité, ça c'est le peuple, ils communiquent. Mais, chauffe, dans tout ça, il ne faut jamais sous-estimer les gens qui sont dans le système. Ils peuvent être utiles pour le peuple. Il faut pas rentrer dans la culture de tatouer. Ni Karim Younes, ni Tebboune, ni Flan, ni Flan, ni Flan. C'est vrai que nous avons affaire à un système. Il ne faut pas voir des individus. Parce que les individus peuvent être utiles. Mais Kamel, ce que tu apportes ici est important. Hein. Chauffe, je vais Non, continuer. non, non, mais important ce que tu apportes ici, mais juste باش نفتح عليه نقاش هنا. Ouais. C'est que انت واش تقول باللي il ne faut pas personnaliser le problème. Non. Est-ce que الحراك وهذه انا عباك ضربه بضربه سيتياسيون صعيبه. Est-ce que الحراك غلط à un moment donné quand il a personnalisé le problème في قايد صالح الله يرحمه? Non, c'était pas une erreur. C'est Gates Salah qui a cherché. Donc c'est lui qui avait Celui cherché. qui a cherché la colère du peuple. Parce que. Non, mais Anna, je posais la question. chaud. donc, Il a cherché à cristalliser la colère du Il a peuple. cristallisé la colère. Moi, j'aurais jamais voulu prononcer le nom d'Aguet Salah. Moi, je n'ai pas affaire à une personne, ni la personne. Donc ça serait une erreur de personnaliser. Ce serait une erreur. Parce que يبدلوه ينحيوه au système ما يتبدلش. Non, maintenant. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Maintenant, la façon d'interpeller les personnes maintenant, les personnes en tant que telles qui sont dans le système, il y a une manière de les interpeller. Dans les révolutions, la non-coopération est une étape dans comment s'appelle l'augmentation de la pression. Parce que quand tu pousses la justice, par exemple, les juges, tu les interpelles, le Hirak les interpelle à joindre le mouvement. C'est-à-dire que tu les pousses à non coopérer avec le système, avec la mafia, à ne pas répondre aux ordres qui viennent d'en haut, comme l'a fait le procureur qui a été muté à Ouargla. Enfin, ça, c'est de la non-coopération. Mais là, tu dis deux choses différentes. Là, Comment je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il ne faut pas personnifier Il ne faut pas attaquer les personnes. les personnes. Oui. Je suis d'accord Mais avec toi il faut parce que la cibler personne s'en Oui. va. Mais tu cibles, c'est-à-dire quand tu donnes l'exemple et puis tu parles de non-coopération, quand tu parles de Karim Younes ou de Tebboune, je ne réagirai pas avec lui comme je réagirai avec les juges, avec les agents de police. Karim Younes, ce n'est pas une personne, c'est une institution. Les juges, c'est une institution. C'est une corporation. On est obligé d'y aller comme ça. On est obligé de fonctionner comme ça si on veut gagner des gens avec nous. Développe parce que j'ai vraiment pas compris. Kamel, peut-être, moi je vais peut-être juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Ce que tu dis, Karima, c'est peut-être justement quand on parle des forces vives de la société, au lieu de parler de personnes, on parle de corporations, par exemple, les enseignants, les étudiants, les médecins, mais un médecin, ça peut être en même temps un médecin et un enseignant. Un juge, il peut être aussi autre chose. Donc, je pense que on doit obliger le système à s'effriter de l'intérieur, mais en utilisant tous les leviers qui s'offrent à nous. Donc, au lieu juste d'attaquer la façade, qui sont les personnes qui mettent devant, à l'instar de Gaïd ou Ben Salah ou maintenant Tebboune, mais on va plutôt travailler sur la base du système. Oui, parce que quand on attaque des personnes, on se perd dans la lutte. On essaye de dévier de l'objectif du Hirak. Le Hirak ne s'attaque pas à des personnes, il s'attaque à un système. C'est un système. C'est quoi la définition du système? Il a entre ses mains des individus, des institutions, des lois, une idéologie, tout ça. C'est un système donc quand on s'attaque à un système, automatiquement on cible à l'intérieur des personnes qui sont à l'intérieur, qui font partie de ce système. Ils sont directement ou indirectement interpellés, et soit ils rejoignent, ils quittent et rejoignent le peuple, soit ils font, en restant à l'intérieur, ils font des choses regarde,
parmi les gens arrêtés, combien de juges ont fait des actions en direction des hiérarchistes arrêtés, mais sans alerter leur chef en haut, sans faire de vagues. Juste avec la première déclaration versus ce qu'il dit maintenant. Donc, il y a une chose, parce que هضرت على la police, même Mike, je pense qu'il avait parlé de la police. J'ai une question sur Silmia. Quand on parle de Silmia, ce n'est pas seulement, à mon avis, ce n'est pas uniquement dans l'action que les manifestants ne cassent pas. C'est-à-dire le changement Silmia, d'après mon interprétation, qui reste personnelle, c'est qu'on adopte un changement de transformation de système sans passer par un affrontement, jusqu'au bout. Et c'est pour ça que j'ai des inquiétudes des fois quand les gens demandent ou pensent que la police doit embarquer dans le hirak. Moi j'ai des inquiétudes, où est-ce qu'elle est? Moi, je voudrais que toute personne qui a une autorité, que ce soit au niveau du système juridique, soit au niveau du système de service de sécurité, que refuse de l'oppression. Refuse d'oppression, ça ne veut pas dire embarquer. Au moins, non, mais parce que c'est deux choses différentes. Respecter les lois de la République. Non, mais parce que là, la police, parce que ils في الحراك. Malgré qu'il y a des lois sans les Oui, les lois fondamentales, on va dire. C'est-à-dire que Khourouj, les autorités qui garantissent la sécurité nationale, par exemple, de façon générale, s'ils embarquent في الحراك, c'est difficile, il ne faut pas être utopique, de maintenir Silmia. Parce que moi, par contre, je demande, que j'espère que tous les services sécuritaires algériens, que toutes les autorités judiciaires qui ont la délégation, parce que c'est quoi un policier? Il est délégué par la société d'utiliser la force pour maintenir de l'ordre. Que cette utilisation de la force ne soit pas contre le peuple qui exprime la demande d'une démocratie. Donc, si on te demande, par exemple, de frapper, ne frappe pas. Mais je voudrais que tu restes policier pour maintenir regarde. Non, mais parce que c'est deux choses différentes. Il ne faut pas utiliser la force précise. L'exemple le plus frappant. L'exemple le plus frappant au milieu d'Alger, la place Audin, deux policiers qui étaient là pour arracher le drapeau amazigh aux jeunes hadouk, des étudiants. Et puis les étudiants, ils étaient majoritaires. Les policiers étaient à l'intérieur d'une foule de milliers de personnes. Mais est-ce qu'ils les ont frappés? Non. C'est un sens de responsabilité. Parce que ce n'est pas les deux policiers qui posent problème, c'est le système qui le représente, c'est l'injustice qui le représente, mais ce n'est pas les individus. Oui, mais il ne faut pas défiler. On a encore défi, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse facile. Hein. Voilà, je suis dans l'animation. C'est-à-dire que le défi, c'est que qui fait au système sans détruire les institutions de l'État. Parce que les institutions de l'État, je ne vois pas comment on peut passer un changement du système en passant par la destruction des institutions de l'État sans le risque d'un dérapage. وهنا كيقول dérapage قادرة تصير très bien ماشي ما عندها. Mais qui va garantir que ما يوقعش dérapage? Et c'est là le défi اللي هضرت عليه الجاية. Je te dis, la non-coopération, c'est à ce niveau-là que c'est l'étape maintenant, parce que nous avons vécu une année de la conscientisation, de la prise de conscience de la société, prise de conscience collective. Et on est arrivé. S'il faut ajouter encore un autre 6 mois pour compléter cet exercice, arriver à une prise de conscience totale, cette prise de conscience, elle se fait au sein de la société qui manifeste et au sein de la société qui est dans l'administration, qui gère, qui est l'instrument du système. Donc, penses-tu qu'on a ce temps-là? Oui, on les a. Je vais revenir à un point. Parce que l'une des forces du Hirak, justement, c'est sa non-structuration. Ah oui, je suis d'accord. Pourquoi c'est une force? On prend juste un syndicat qui organise une grève dans une entreprise. On est en grève. Nous avons l'administration qui est représentée par le DG, nous avons le syndicat qui est représenté par la tête, la direction, donc le secrétaire général, le président. Vous avez la base qui est là, elle regarde. Oui, mais la base, à un certain moment, elle commence à être divisée sur l'appréciation des offres. Il y a des gens contre, il y a des gens pour. Et puis, plus ça dure, on appelle ça un blocage. Et le blocage, il vient d'où? Il ne vient pas de l'administration, il vient de la direction du syndicat. On va commencer à dire, mais maintenant, pourquoi vous n'acceptez pas ça? Et ils vous ont donné des choses. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes en train de bloquer pour rien. Donc, la Grande, qui, au lieu, se retourne contre l'administration, qui est la source, normalement, qui devait être la source de la solution. Regarde, je vais juste finir ça. C'est une force, mais c'est une faiblesse. Je vais finir ça.
Dans la situation actuelle, le Hirak, il n'a pas de responsable déclaré. La crise économique qui va arriver, elle va provoquer de la colère, elle va augmenter la colère. Et cette colère, elle va se rencontrer contre qui? Contre l'État. Attends. Le Hirak, on manifeste ensemble dans la rue, tu es responsable autant que moi. Donc, si demain, le halib ma كاش في الحانوته, la responsabilité est à qui? Il faut. ماشي تاعي ماشي تاعك. Non. Oui et non. Pourquoi? Oui et non. Ça fait un an qu'il y a des gens qui n'ont pas perçu de salaire. Puis c'est pas le problème, c'est pas le problème des jeux, c'est pas le problème de Nabil, c'est pas le problème de Mine. Mon point, c'est qu'il y a un an qu'il y a des gens qui n'ont pas perçu de salaire. Ça n'a pas changé grand-chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu Mais celui qui n'a pas reçu de salaire, Karima, celui qui n'a pas reçu de salaire. Il n'est plus dans le Hirak. Non. Il faut qu'il revienne dans le Hirak, justement. C'est ce que je te dis. Parce qu'il doit se rendre compte. Lui, il ne s'est pas retourné contre le pouvoir. Il doit se retourner contre le pouvoir. Il doit et il l'a fait, c'est différent. C'est ce qu'on appelle la prise de conscience. On parle de la prise de conscience. Entre-temps, il y a Kamal, entre-temps, tu vas vous corriger les choses qui sont en train de se passer. Entre-temps, le pouvoir, lui, sa feuille de route, la Constitution, elle est en train de se faire réviser. Le référendum, les Habidir, au niveau même du Parlement actuel, il ne veut même pas attendre qu'il y ait un vrai Parlement. Donc, c'est-à-dire que vous, نقراو شويه les commentaires. Donc, Hicham قال لك le Hirak a libéré, a réuni tout le peuple, qui aurait cru qu'il y a exactement une année que ce peuple, un jour, se révoltera pacifiquement dans tout le territoire national. Mais il n'a pas toute la solution à nos soucis. Ce n'est que la première étape. Il faut maintenant passer des manifestations dans les rues vers les tables rondes pour faire émerger les classes politiques. Le pouvoir misérable qu'il est, il est en train de se structurer contrairement au peuple. Ça, on l'a dit. Oui, mais on l'a dit, mais il faudra le redire. Donc, non, moi, je ne vous rejoins pas dans ce cas. Car, souvenez-vous, au début, c'était une personnalisation des éléments du système en commençant par Boutef. Puis les 3B, puis sont venus les P, les partis politiques avec Sahaf, RND, MPA et UGTA. Donc, le Hirak a commencé par une élimination pyramidale. Ça, il y avait une intelligence, une intelligence de cibler des symboles. Qu'elle a été choisie, et puis le système répond en sacrifiant les maillons faibles et les éléments inutiles pour assurer une date de péremption retardée. Mais le système, il a compris Elamine dans ce cas-là, parce qu'il te dit, d'accord, toutes les anciennes figures, ils sont en prison. Il est en maintenant de changer de stratégie. Là, tu apportes une idée, parce qu'une clarification importe. Ce que tu dis, c'est en réalité, c'était important au début parce qu'il y avait Nes Mousrem Zef, donc on a personnalisé, il a joué le jeu, il les a sacrifiés. Là, on ne personnalise plus, on veut le système équitable. Exactement. Vous parlez sur le peuple, vous êtes parmi ce peuple. Mais vous avez la liberté. Donc parlez-nous sur le rôle, ou ça c'est important. Parce que aussi il ne faut pas exagérer. Il y a des gens qui activent la liberté avec le cas algérien est très complexe. Mais tu fais mouche. Si tu modélises, mais tu par exemple, ceux qui connaissent la Tunisie de Ben Ali, on n'est pas dans la Tunisie de Ben Ali. On n'est pas dans l'Algérie de Boumediene. Mais on n'est pas dans la Tunisie d'aujourd'hui où il y a vraiment une certaine liberté d'organisation, de faire erreur. Donc il y a une ambiguïté. Des fois, واحد يدير action يرفضوه, l'autre يدير la même chose mais يرفضوش. Avec شغل مخلطة الحالة. C'est pour ça que donc vous avez la liberté. Parlez-nous du rôle du parti du peuple à l'extérieur. Mike, vous avez raison. Le peuple, donc la diaspora. Vous avez raison, dans le système, il y a des gens clés. Quand les gens clés quittent le système tout en gardant la sécurité, Lamine, tu as posé la bonne question. Tomber le système en gardant le fonctionnement de l'État. La police refuse d'arrêter des hirakistes et garde la sécurité. أخ الياس قال لك المشكل ليس في الحراك فهو ناجح بامتياز ولكن المشكل هو النظام العالمي الذي لا يبالي. هذا يطرح سؤال هام جدا: هل يجب بالتوازي للحراك في الداخل خلق حراك ضد النظام العالمي؟ سؤال وجيه ولكن من ناحيه استراتيجيه. عارفين باللي انا موافق باللي النظام سكون ابل السيستم مونديال في حد ذاته
ما راهوش نظام اللي يشجع تاسيس ديمقراطيات في البلدان الضعيفه، لانه علاه بالعكس. الديمقراطيات في البلدان الضعيفه ما تسمحش للشركات الكبرى انها تبقى تبيع السلع تاعها بطريقه ويبيعوا دي برودوي ميم دي فوا يعني يا بلوزيور. انا عارفين باللي لو سيستيم ايكونوميك اكtuellement ne permet pas de créer une démocratie partout parce que le système fonctionne avec la présence de dictateurs. Maintenant la question, est-ce que Hirak Alami ça serait un peu Don Quichotisme. Et c'est un peu difficile, c'est un peu risqué. يعني نقد السيستم العالمي وي مي بصح السؤال يبقى مطروح تقدروا تجاوبوا عليه. الاخر بون ناخذ الاخر. لو حراك a pris une option globale avec la sortie du slogan يتنحاو كاع car le système voulait nous dire que celui que vous demandez son départ est parti, alors rentrez chez vous. Donc le début c'était personnalisé puis c'est globalisé. هذا كلمه tu n'étais pas d'accord avec كمال وما خليناش تهضر. à travers les commentaires هذوما. Comment tu vois la question, le débat sur est-ce que tu es d'accord que la stratégie, parce que maintenant je pense que Kamal est beaucoup plus clair, est-ce que دركا صح بكري كنا بيرسوناليزيو مثال كريم يونس دوك جا ماشي كاع السمانه الجايه كريم يونس ديكاج on néglige ماشي معنى نقول on est d'accord avec lui, on le néglige comme symbole ou on va attaquer, on va continuer à attaquer car le système لازم يتبدل وما يتبدل. Sa présence c'est comme ça change rien du tout. Absolument, avec cet éclaircissement, je suis entièrement d'accord. Ce que j'avais retenu qui كان كمال يهدر, c'est quand il avait dit فيف تبون. ايه اكزاكتومون علاش مسكين. كما تقول فيف تبون. كما ما حققش كما. تبون بعدا. نحبسوا اللعب. نحبسوا اللعب الدومين خلاص. مي سي سا هو سيتي l'analogie اللي تاع يقول لك qui Kamal il avait dit de l'intérieur, c'est-à-dire des gens qui peuvent agir des postes où ils sont. أنا à mon sens واحد كيما تبون ولا واحد كيما كريم يونس dans les positions dans lesquelles ils sont. Moi, je ne l'inclurai pas dans le nombre de personnes qui pourraient agir dans les positions qu'ils sont. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'on n'est plus à un stade où نخرج وندير slogan لازم تبوني يروح ولا لازم فلان. Non, c'est tout le système اللي راه. Là, je suis d'accord avec toi. Oui, c'est notre désaccord. Maintenant, c'est des niveaux. Est-ce que je tolère plus Karim Younes, moins Tebboune? Est-ce que je tolère plus celui qui est plus en bas? Est-ce que je tolère plus le Louali ou non? Ça, quand même le danger. Le danger de ça, on rejoint au modèle que l'opposition a adopté في les années. وين نخيروا واحد شويه مليح ونخدموا بشويه معاه. Et là tu ouvres la porte à ce que les partis. Tu ne travailles pas Maintenant, tu continues à faire pression sur le système, sur l'administration, et sur les corporations, sur les juges, sur les procureurs. C'est pour provoquer la non-coopération. Il faut affaiblir le système en fragilisant ses outils. Voilà. Une fois qu'on a fragilisé les outils, on est en train de parler de stratégie live. Mais ça veut dire que le système, si il ne s'appuie pas. اسمع هذه نقطة مهمة. والله سيريو. القوة تاع هذا الحراك رانا نخدموا علني. Non, mais c'est ça, c'est que même les services de sécurité ولا تاع غير ما عندك كلش ما فيش فيسبوك كلش. Non mais ça c'est une force على بالك. Oui, absolument. Parce qu'en réalité, la stratégie elle est publique et là le peuple est en train de dire, ou le Hirak est en train de dire que je veux l'intérêt de l'Algérie. C'est tout. Ça, on ne travaille pas dans la clandestinité. Exactement. Mais chez Kima Wahd, des années 80, 90. Je vais reprendre une expression. Allez, c'est un artiste, Bachar Draïs, celui qui a réalisé le film Abdel Mehdi. Je l'ai écouté sur Maghrébien, il a vraiment résumé regarde le système qui a emprisonné le 22, ces militants-là qui ont été emprisonnés pour atteinte à l'unité nationale, c'est eux qui ont unifié le peuple le 22. C'est un paradoxe, c'est une contradiction incroyable. Tu prends Boumela, tu prends les autres, tout ça, ils ont été emprisonnés pour des raisons d'atteinte à l'unité nationale. Alors que c'est eux, ils font partie des gens qui ont uni le peuple, c'est drôle que tu dis qui ont provoqué l'unité nationale. C'est drôle que tu dis ça parce que la jeune Houda, je ne sais pas si tu l'as, Nour Houda, si vous l'avez entendu, Anna, j'étais impressionnée par sa conscience, son niveau. Elle a dit ça, elle a dit ce qui est drôle, c'est qu'avant de rentrer en prison, j'étais
J'étais anonyme, inconnue. anonyme. Une anonyme. Je parlais à 2, 3, il y a 10 personnes autour de moi. Maintenant, en sortant de prison, j'ai accès à des milliers de personnes et des milliers de personnes m'écoutent. Alors ils ont fait de moi, je suis encore plus dangereuse pour le système qu'avant que je rentre. Oui, mais on s'entend que le système a fait. Non, non, mais sérieux, là, عملوا غلطات تاع ديبيوتون. Absolument. Parce que معروف Mais on le dit depuis le début. في العلاقات تاع الاضطهاد والدنيا la création de martyrs c'est la plus Exactement. grave Pire chose, erreur. exact. بكري كانوا يديروها vous vous rappelez كاين ناس كانوا يعدموهم ولا كي تعدم واحد عباك tu crées un martyr c'est fini là tu crées tu en fais un symbole. Le cas de Mandela en tant que personne, je ne veux pas réduire ça, c'était un grand monsieur, mais le fait qu'il soit emprisonné, ça lui a donné un plus de... Il devient un catalyseur. Oui, mais ça, la mine, c'est depuis le début du Hirak que ça se passe. Rappelle-toi le drapeau, on disait, mais Adam Mahboul, la fermeture d'Alger, Adam Mahboul, il dit Hagda ou Hagda. Non, mais Hadouk, c'est des tentatives de test, mais les gens, par exemple, Boumala ou Tabou, ترفدهم كانوا معروفين قبل. Mais ترفد des personnes, tu en crées des leaders au niveau national, كل خير كل ولاية. Ça crée ils ont créé il était le pouvoir, il était dans la panique. Oui. Il était dans la panique. Mais aussi, il ne faut pas le dénuer de son intelligence aussi. Il est intelligent, il avait une stratégie. Parce que quand on ramasse un grand nombre, on peut manipuler, on peut bricoler quelques-uns et puis les retourner contre le Hirak. Mais l'intelligence, justement, de ces jeunes-là, ils n'ont pas accepté, ça se voit. Hein. Ils n'ont pas accepté d'être manipulés, n'ont pas accepté. Regarde, quand la fille se déclare, vous me libérez, demain je vais reprendre le chemin et tout ça. Et tu vois que c'est instinctif, c'est pas quelque chose de... Rani Kalk, j'aime bien ce que Rani Kalk sur la liberté. Ça, je maintiens l'ambiguïté. Tu sais, c'est pour ça que quand on décrit la situation de la liberté en Algérie, على حسب رايي لازم نخدموا شويه باش نكونوا اكثر دقه. باش ما يجيش واحد بلي كونتر اكزومبل باش نكونوا قال لك غاني قال لك كون الجيري لا ليبرتي tu es libre de crier de manifester de marcher et à volonté jusqu'à ce que tu deviens un danger potentiel au système. وهاد l'ambiguïté هذه لازم on l'a décrit pour définir exactement parce que des fois يجي يقول لك ها يمانيفيستي ما داهمش ولا يجيب انت c'est vrai donc ماشي معناتها كاين ناس رفضوا كاين ناس. Par exemple, la documentation de l'oppression et de la torture pendant le Hirak. Tu sais, quand il y a eu les histoires je pense, à mon avis, est-ce qu'on a documenté, parce qu'on a eu les victimes, il y a eu une mobilisation nationale, il y a eu une dénonciation, mais Tawtiq, هذا عنده الدور تاعو مهم parce que il faut monter des vrais dossiers parce que même qui توقع à un moment donné تهضر مع النظام عاودي يعطيك كي تبعث له انت tu lui donnes des cas documentés pour décrire la réalité de la liberté. Où je dis que, attention, Salah قال لك attention, le pouvoir est revenu à ses pratiques traditionnelles. Ils sont la momie, le médiateur, le médiocre, comme en Zarouel en 95. Lorsqu'on arrive à un cul-de-sac, on se médite avec les fausses oppositions, les partis qui maintiennent toujours ce système en vie. Est-ce vrai? On a besoin d'un médiateur, tout est clair. Donc, c'est sa façon pour tuer le mouvement. Oui, le médiateur peut tuer le mouvement ou aussi une mise en scène pour dire parce que comme كاين حاجه le défi تاع النظام دوكا جاز ليطاب تاع لي زيليكسيون لازم يدير جديد باسكو اذا ما دارش جديد بون لا هذيك تاع la constitution ça a été refusé il a senti là actuellement il faut qu'il fasse quelque chose parce que sinon sa feuille de route de se maintenir ne peut pas, il faut qu'il crée une fausse dynamique. Donc, à la nomination, c'est même pas pour que le Hirak dépose plainte. Ce que Karim a proposé par rapport à l'Akh, c'est une façon de créer, comme on dit, un encombrement. Quelqu'un qui a par rapport à ça. Ouais, non, mais il faut faire attention. Non, c'est pas le Hirak qui va s'attendre que Karim Younous va faire quelque chose. Non. L'idée c'est que قالوا شحال اللي عنده مشكل بعث له باش يفهم بلي كاين بزاف مشاكل. Un peu l'idée en fait c'est juste retourner le problème. واش صرا في لوبيتال سويس كي بعثوا الناس كي بداو يتليفونيو لوبيتال سي ça c'est OK c'est ça que tu veux référendum à ciel ouvert
on veut le départ du système. Où tu Mais c'est une preuve. encombres sa boîte aux lettres et tu encombres C'est sa une boîte aux preuve lettres. en plus, c'est une preuve. C'est une preuve claire et nette que le système il va tomber. Pourquoi? Il n'arrive pas à innover dans ses pratiques. C'est toujours Ouais. La Il nomination de Karim Younes, c'est la même chose qu'a fait Zerouane. C'est la Oui, même mais moi, recette. il y a une chose Qu'est-ce qui qu'il a m'effraie. apporté de nouveau? Il a nommé, comment s'appelle هذاك الحبك يا شعب صوت العرب هذاك اللي كان صوت العرب بوبنيدر 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 ماشي بوبنيدر نو ماشي بوبنيدر. خاطي مش بوبنيدر كان j'oublie son nom mais c'était un ancien مجاهد بوبنيدر ماشي بوبنيدر بوبنيدر اللي كان صوت العرب في مصر كان إيه، ماشي بوبنيدر. هو حبك يا شعب هو وش بيه ah ouais هو ok mais regarde c'est Zerouane il a créé la même chose il pensait régler le problème finalement le problème il est resté le système il est resté donc il n'y a pas et c'est une preuve que le système il n'est pas doté d'intelligence pour genre sortir un lapin de son chapeau et avec quoi il Et va surprendre c'est une raison qui va le faire tomber le peuple il est conscient le peuple il est وانا نطرح لكم سؤال هنا باسكو ها دقيقه باسكو انا قلنا كان حيطيح وما حبش يطيح وشايد الريح والدنيا وشايد لو سيستيم انا نظن باللي مر في مرحله تاع ضعف في جوية تقريبا كان ضعيف بزاف في افريل مي جوية ضعف ومن بعد خدا شويه الانفاس تاعو بصح باقي ضعيف ما نقدرش نقول بلي ماهوش قوي السؤال المطروح هو باقي ضعف اللي ما يحيا ما يموت صدير كو ما يقدر يبقى يعاود يكونترولي 100% بصح انا مانيش شايفه باللي يفا سيكرولي لا كيسيون اللي عندي الحراك دون سا ديمارش يلزم يبقى في السلميه بصح واش لازم يدير باش شويه يدير هذيك الزنزله اللي في الريتاح انا افون دالي على سالمي باسكو كل حراك يبقى يخرج برك الجمعه اسكو الجمعه وثلاثه والحد والسبت في الجاليه يكفي. Mais avant d'aller à ça, il y a un élément qu'il faut que j'aimerais qu'on rajoute dans ta question, c'est ils sont en train de parler avec le ministre de l'Industrie. L'armée me demande le Hadjar ou la SNVI, je donnerai, l'armée prendrait. Sincèrement, j'ai tout de suite vu l'image, elle a fait Massar, ou l'Askar راهي شايده, ou l'Askar بدات تدخل. Est-ce que c'est pas des indices justement de reprise en force ou là de tractation au sein de l'armée? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Sincèrement, j'ai eu quelque chose qui est passé dans la tête en me disant qu'est-ce qui se trame? Est-ce qu'il y a des tractations? Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça ne peut pas être innocent. Une telle déclaration ne peut pas être innocente. Surtout connaissant le Hirak, ce qu'il est en train de déclarer depuis un an. Sur Facebook, le ministre de l'Industrie qui a parlé de la reprise par l'armée de la SNVI et de toi tu n'étais pas là. Et de. Alors, le contrôle. Il y a eu quelque chose, vous confirmez, non? C'est que il a annoncé autre chose à Al-Hadjar. Al-Hadjar, non mais هو il a parlé de... même s'il demande Al-Hadjar, mais هو Sonacom elle est actionnaire avec l'armée. Non, mais il y a une reprise du contrôle de l'armée de Sonacom. Maintenant, il faut juste mettre les choses dans le contexte. Elle était déjà l'armée. Oui, mais les Allemands. Non, mais ça كانت بكري mais ولات civil 100%. Ok. C'est que l'armée algérienne, elle a une industrie. Par exemple, qui a des voitures, des camions. Donc, il y a même des projets de petits avions. Mais il y a des petits projets de petits avions, même des drones, tout ça. Donc, c'est connu. Et ça, je ne pense pas que ce soit un problème en soi. C'est que toutes les armées du monde peuvent avoir des industries parce qu'on sait très bien qu'en général, c'est l'industrie militaire. Parce que il n'y a pas de calcul de business case de rentabilité que l'industrie civile. C'est qu'au niveau de l'aéronautique, les grandes entreprises tiennent la route parce qu'ils ont toujours une division militaire dans laquelle l'État met beaucoup de l'argent. Ça leur permet de faire du développement, de la recherche sans limite. Donc ça, ce n'est pas un problème en soi. Maintenant, c'est quoi la symbolique que la Sonacom rentre sous l'autorité militaire? Moi, sincèrement, pour Sonacom Burk, ça ne fonctionne pas très bien. Si ils vont injecter... Mais est-ce que c'est pas... Non, s'ils vont injecter... Mais là, quand on parle de l'Hadjar, ça devient une autre histoire. Non, mais le Hadjar, c'est une déclaration. Sonacom, pourquoi? Parce qu'il y a des projets de construction de voitures chez les militaires. Donc,
Peut-être qu'il y a une expertise que les militaires ont qui vont apporter à son accord, ce n'est pas un problème. Mais le Hadjar, est-ce que les militaires ont une expertise dans l'exploitation les des minerais, l'acier? Là, je pose une question, là, ça n'a pas. Est-ce que le ministre de la déclaration, et c'est grave parce qu'il faut. Est-ce que c'est l'incompétence du ministre Exactement. Parce que ça n'a pas de sens. Que l'armée comme son accord, je vois une cohérence parce qu'ils ont déjà, je pense, ils ont une industrie automobile. Donc, s'ils veulent démarrer les camions, mais le Hadjar, ça n'a rien à voir. Dans l'information en elle-même, la manipulation, elle peut être à la source à celui qui l'a dite ou bien à celui qui a rapporté. Donc l'information, elle a été manipulée en seconde étape. Donc ça vient pas, la manipulation ne vient pas de Farhat Italie, je sais. Je peux, c'est-à-dire qu'il n'a pas intérêt à faire ce genre de déclaration mais ça, la manipulation, il est quand même articulé, ce gars-là. Il ne peut pas lancer une phrase comme celle-là sans en peser les conséquences. Il ne peut pas parler de Hadjar sous la coupe de l'armée, je veux dire, sauf si ça a été... on lui a soufflé ça dans l'oreille. Et si c'est soufflé dans l'oreille, c'est encore plus grave. Donc il y a quelque chose derrière. Oui, mais l'enjeu n'est pas là maintenant. L'enjeu, il est dans le retrait de l'armée de la politique. Comment l'armée va se retirer de la politique? C'est clair que actuellement. Il n'est pas dans l'industrie. Il n'est pas son retrait de l'industrie. C'est son retrait de la politique. Ça ne m'intéresse pas. Mais le Hadjar, s'il veut investir dans le Hadjar, pour investir partout. S'il veut investir dans le Hadjar, ça ne me dérange pas. Non, mais il serait prêt à sortir de la politique quand il fait ce genre de. Non, mais ok. Donc actuellement. Je dis ça comme ça, Barka. C'est l'image de l'Égypte qui est venue. Il n'a pas dit je vais donner le Hadjar à un général. Il a dit je vais donner à l'institution militaire. Donc ce n'est pas un problème pour moi. Parce que sincèrement, le modèle égyptien, on est extrêmement loin du modèle égyptien. Moi, je suis resté en Égypte à la Coupe d'Afrique presque un mois. J'ai bien compris. Les hôtels, où ils ou dans le caserne, ou derrière le oui, mais ce que je dis, est-ce que c'est pas une première étape? Non, mais on est loin. On est loin. Je pense qu'on est vraiment, à mon avis, au niveau de l'industrie, on est loin parce qu'il y a beaucoup d'autres secteurs. Mais en même temps, il faut qu'on soit objectif, ou que les gens me corrigent. Tu fais au DNC. DNC, quand l'Ascar. Oui. les immeubles اللي بناهم دي ان سي وهذه ما عندها حتى علاقه مع السياسه باش نتفاهموا يخرجوا من السياسه ما يدخلوش راهم mais que s'il y a une rigueur, par exemple, je vais donner un exemple, les appelés. On n'est pas en guerre. Bon, il y avait terrorisme, mais on n'est pas. Je préfère des ingénieurs qui ont une voiture, les 2 ans, il va donner l'expertise. Donc, il ne faut pas le voir comme étant un problème. Idéalement, c'est le civil qui doit travailler sur l'industrie. Il faut encourager même les sociétés privées. Il ne faut pas que l'État même... Bon, là, on rentre dans le modèle économique. Il y a des gens qui vont dire, mais que l'armée trouve son accord, ce n'est pas un problème en soi. Que même ils trouvent le problème, c'est très dangereux quand l'armée détient une bonne partie de l'économie nationale. C'est ça, on est d'accord. Maintenant, ça, on va le voir. Est-ce que c'est un pas vers ça ou non? Ma question est là. Mais le problème, Karima... Je ne suis pas arrivé à l'armée à 100%. Je ne suis pas là. C'est une première. C'est pas une première. Non, après son retrait, c'est une première dans les circonstances. Non. L'armée rentre dans les casernes. Parce que tu sais, non mais attends, mais ça c'est très dangereux aussi, Karima. Dans quel sens? Dans le sens où, quand on parle d'un sujet au niveau du débat, pas au niveau de la revendication populaire, ça exige une certaine précision. Parce que le terme, quand on dit que l'armée trouve les casernes, c'est vis-à-vis de la politique. Oui, okay. Absolument. Non mais attends, ça c'est important. Ceci dit, quand on passe maintenant dans un pays, dans une Algérie démocratique, libre et démocratique, où le peuple choisit les élus qui décident, où le ministre de la Défense devient un poste politique qui est élu par le peuple, à travers le gouvernement, et que l'état-major a une fonction purement technique de gestion de l'armée nationale, de la protection du territoire national et tout ça. Et qu'en parallèle à ça, la structuration de l'armée décide de développer certaines industries. Moi, ça n'a rien à voir avec l'hydrocaserne. Okay. Qu'est-ce que tu as mis comme préalable?
Non, mais C'est le On les a retrait, pas. le retrait de, Oui, de mais la- on de les a l'armée de la pas politique. encore. Oui, mais Anna, je dis dans le sens où on ne les a pas, ces préalables-là, oui, mais et on le fait. actuellement, si on inclut actuellement, on a بالنسبة لي, l'histoire de Sonacom, la had. Je ne le considère même pas comme L'histoire de étant. Sonacom, la had. Mais Karima, le problème, il est ailleurs. Il est ailleurs. Le problème, il est ailleurs. Pourquoi Farhad Etta, le ministre de l'Industrie, il est qui pour donner? Il est qui? Il n'a pas été mandaté par un parlement élu par le peuple pour qu'il donne. Le programme d'un gouvernement, il passe devant un parlement élu démocratiquement et c'est le parlement qui donne l'aval. Ce n'est pas le gouvernement qui donne l'instruction au parlement. Donc si le parlement il est contre, Farhad Etta n'a rien à donner à l'armée. Maintenant, il peut le donner quand le parlement est désigné par l'armée par voie de fraude électorale, comme l'habitude. Ce qui est le cas maintenant. Oui, ça peut se faire. Si l'armée a toujours le pouvoir sur la désignation, au lieu que La ce soit des composante. élus, et on Vous désigne. n'avez pas compris mon point. Karima, Dans si j'ai compris, est-ce que Dans les circonstances actuelles, Dans les circonstances- avec le Parlement actuel, avec les trucs actuels, je trouve dangereux la déclaration. Rien Karima. n'est dangereux, Karima. Karima. Dans les circonstances actuelles, l'Algérie, elle est dans un coma profond. Dans les circonstances actuelles. Personnellement, l'Algérie, elle est dans un coma profond. On injecte un sérum, elle est en train de vivre. De temps en temps, de temps en temps, ما تكونش. Maintenant, que l'armée prenne ou ne prenne pas, ça ne me regarde pas. Ce qui me regarde, moi, c'est que si on veut y aller vers des élections où, si le peuple qui décide, on va élire des députés, un parlement, pas dans le cadre de la démarche de Tatabouna, je te parle dans un État démocratique. Ça veut dire dans les conditions les conditions que le Hirak réclame. On organise des élections avec une loi électorale claire. Après une période où les partis politiques engagent le débat, donner le temps aux partis politiques de se structurer, de faire des recrutements, d'organiser des élections. Toute cette étape-là est vécue. La presse elle est libre. On organise des élections. On a un parlement élu par le peuple et aucun député n'est passé sur instruction d'un militaire. À ce moment-là, on a un parlement démocratique qui va désigner un gouvernement légitime, représentatif de la majorité dans le Parlement. Et comment se fait-il? On va donner aux militaires? On ne va pas donner aux militaires. Rien à donner aux militaires. Maintenant, si les militaires, si les militaires ont des compétences, dans un domaine, il y a un partage entre On peut faire une coopération avec les industries civiles. On est en accord, Les États-Unis. comme une fois le Parlement, une fois tout ça fait. Oui, mais avant ça, c'est pas le fait que l'armée. Je crois que vous avez mal Non, compris. Karima, est-ce Ce que n'est pas je le peux fait- juste... Je termine ma phrase et je te laisse. Ouais. Ce n'est pas le fait que l'armée soit incluse dans tel ou tel. Je vous dis, est-ce que ce n'est pas un signe? Est-ce que ça ne me dérange pas dans le fond que Sonacom كانت مشى très bien. Qui كانت مع l'armée, on le sait. On va راحت مع les Allemands, on connaît quand même l'historique de la Sonacom. Donc ce que Sonacom maintenant est en train de produire, c'est de la merde. On le sait. Donc تدخل معاه au niveau de l'armée, moi ça ne me dérange pas. Je dis, dans les circonstances, je vois quelque chose qui m'inquiète. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est des tractations à l'intérieur ou non? Je ne le sais pas. C'est de la Je dis diversion. juste, Ouais. c'est peut-être la diversion. Karima, Ou c'est de la اسمح لي compétence du لمين. gars. Ou tout ça. تفضل. Juste pour revenir, parce que là, le point de départ, c'est qu'on ne sait pas si cette déclaration du ministre est sortie Dans quelle intention? de sa tête. C'est ça. Comme ça, Oui, c'est oui, je la pose et sur sans la mesurer table, sans mesurer la portée de sa Ouais. déclaration, ça dénote juste de l'incompétence, C'est de la diversion comme non-maîtrise le gage de des schiste. sujets. C'est la même chose. C'est Ou- fort probable. donc- C'est pour ça que je la pose sur la donc table. la Ça veut pas réponse- dire que j'y crois. Je dis, Non, il y a non, eu j'ai quelque pas dit- Karima, chose. donc J'ai la pas dit que réponse tu à ta crois, j'ai question, compris. la réponse à ta question, c'est d'abord d'arriver à déterminer est-ce que cette déclaration est sortie de nulle part. Alors, c'est vraiment un incompétent qui a dit quelque chose sans mesurer l'impact, la portée de sa déclaration, ou si c'est quelque chose de réfléchi et qu'il y a un plan derrière ça. Mais Nabil, C'est ça non, mais Nabil, c'est à partir de là. Si c'est la deuxième, très grave. deuxième Non, option, mais là, ça Asma, devient oui, mais dangereux. Non, mais pour qu'on soit précis, vendredi, il y a eu une déclaration officielle, donc l'armée prend le contrôle de Sonacom Tarouiba. Oui, ça on le sait. Ça, c'est une information. Et
Cette information n'est pas bizarre parce que il se peut que c'est même pas relié à ce qui s'est passé, que c'est des choses qui se passaient déjà en parallèle. Absolument. Parce qu'à la base, il y avait un lien. Il y a l'industrie هذوك هما خدموا الطوموبيل تاعهم مرسيدس خدموها بالك حبوا يستعملوا la كانت chaîne de ديجا montage. في Exactement. الجيران تاع الارمي c'est-à-dire سونا كوم Il y a rien de nouveau en fait. الوزير راحوا عنده les médias قالوا له كيفاه العسكري يدوا الاخر. حنا سيت اون فاسون نهضروا. قال انا ميم كل حد جاري نديها لهم. Voilà, donc je pense on a donné. La manipulation c'est fait ailleurs. C'est la manipulation. Après c'est fait ailleurs. Exact. Pour créer la forme. Il y a la manipulation mais en deuxième Moi étape. je la mets sur la table pour qu'on comprenne où est la manipulation. Mais quel que ce soit manipulé à la source ou c'est l'information qui est manipulée par les médias et tout ça, moi ça m'intéresse pas, c'est de la diversion. Moi ce que fait ce système, والله لو كان يجيب قناطر تاع الذهب je le crois pas. مي بار كونت انا عندي سؤال وهذا هو نكملوا به الصراحه تاع اليوم باسكو شحال نطرحوا عطيتني لوكازيون باش نطرحوا. في ليستوار تاع لا ديكولونيزاسيون كانوا دو غروند ابروش. اون ابروش تاع خذ وطالب وكان لابروش تاع توتوريا. الثوره الجزائريه معروفه بلي دارت لابروش توتوريا. قال ندو الصحراء نو ندو كلش ولا ما كاش. كاين d'autres pays qui ont eu l'approche تاع طلب وطالب ودي بالعقل. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. La guerre d'Algérie, c'est une situation aussi. La France économiquement était. Non, mais Si elle était économiquement forte, la France, l'approche a des. Tourias, peut ne pas fonctionner. Ça n'aurait pas marché, oui. الحراك actuellement غادي نكملوا بها. Est-ce que الحراك et là pourquoi je dis ça? Je me rappelle il y a eu une loi خرجوها قال لك Tebboune va criminaliser le non-paiement des impôts. انا درت un post à Facebook. Il y a eu un bon débat sur انا personnellement ماذا بيا يدير هذه لا لوا وعلى ماذا بيا يديرها parce qu'il va créer des électrons qui tournent autour du système qui sont dans la business et qui ne payent pas les impôts. Il va créer une situation et peut-être que même avec la loi ils ne seront pas touchés. Il va nous permettre comme Hirak de nous créer une situation de les mettre dans une situation criminelle. Et c'est un atout. Il ne va pas gagner de légitimité. Est-ce que le Hirak me donne il est tombé dans un truc où c'est qu'on a peur de leur donner légitimité, c'est que non, machine tout ce qui vient d'eux. Je comprends la réaction. La réaction n'est pas négative. Je ne dis pas que c'est. Ça ne permet pas d'être stratégique des fois sur des choses. خلي دار هذا دار واش يعيطوا دار كريم يونس نقولوا لك نبعثوا لي واش هو لي بروبليم سيستم لازم يروح نبعثوا شكايه كاع نبعثوا كريم يونس سيستم لازم يروح هذا هو مو بروبليم انا ايماجيني 3 مليون حبيت نقول لك واش تقولوا اسكو الحراك c'est comme le vaccin تاع الحراك de refuser tout du système je comprends très bien mais des fois c'est pas l'accepter pour lui donner une légitimité. Au pire des cas, je ne la critique pas. Il y a des démarches d'hommes, je les à côté. C'est un acquis pour nous parce que c'est une étape, pour moi la criminalisation du non-paiement des impôts en Algérie pourrait être une bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est le problème qu'on a. Aux États-Unis, c'est ça qui fonctionne. Au Canada, il bloque le compte تاعك ما تخلص les impôts. Il y a des gens qui غلطوا برك جات l'impôt الدنيا ما خلص عامين compte تاعك bancaire bloqué, tu ne peux plus bouger. Et ça, je pense que cette rigueur-là, même si le système ne veut pas la faire parce qu'il profite. Mais au moins même critiquer. Lamine, juste avant que vous arriviez, on a eu une petite discussion, Karima et moi. On a parlé à un moment donné de dogmatisme. Donc, en ce moment, Balak, ce que tu veux dire, c'est que le Hirak, il est dans un dogme du rejet systématique de tout ce qui vient du système. On n'essaye pas de se dire, ok, est-ce que si le système fait quelque chose, est-ce qu'on peut nous en servir sans lui donner la légitimité? Sans lui donner la légitimité, mais juste, c'est difficile, l'utiliser contre lui. Exactement, c'est ça. Donc, éviter d'être dogmatique et de rejeter systématiquement ce qui vient du système et des fois prendre ce qu'il fait puis le retourner contre lui. J'ai l'impression qu'on en fait un problème plus qu'autre chose parce que ce dont tu parles, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Le refus, ce que tu as parlé, tu l'as vu en discussion sur les réseaux sociaux. Je suis d'accord avec toi. Hirak s'exprime dans les réseaux sociaux. Il s'exprime dans les réseaux sociaux. Mais la manifestation des étudiants, les étudiants, واحد ما رفض كريم يونس لا
Enfin, moi, je n'ai Ouais. pas vu. Oui, Vous oui, avez vu oui, oui, une oui, pancarte, oui. Karim C'est Younes? ça. C'est un événement. C'est un événement. C'est-à-dire que Jabla Rabbi الحراك الحق justement à ça. Donc c'est ça. À mon sens, à Ah. mon analyse, Anna, elle est là. Il est, C'est-à-dire il est- que il est- maintenant, il est arrivé à quoi? Arriver à ne pas tomber dans le piège Dans le La piège personne, de- la C'est ça que personnification. j'ai dit. de refuser, même de Ah. refuser des initiatives. Personnification. دار هذه ما حد ما هضر لا، لي لا، زامبو لا، لا. Mais il faut comprendre. les mêmes slogans. Les mêmes slogans sont là. Mais si tu comprends, Karim, la raison, il est où? Si tu rentres dans la façon, la façon de réfléchir du peuple, du petit peuple, celui qui manifeste chaque jour et tout ça, il a absorbé, il a subi depuis des années, parce qu'il s'est orienté à régler des problèmes un par un. Le peuple a cherché à régler. Il y a un problème de santé, on va s'occuper. Il y a un problème d'injustice, il y a un problème de hogra. Et puis, jusqu'au 21 février, le peuple a réalisé que finalement, on ne peut pas régler un problème un par un. Il ne faut pas patcher. Il faut. Tu peux pas patcher, voilà. Tu peux Tu pas peux patcher. pas faire. Le peuple maintenant, dans toute sa globalité, نحيلو قاري غير الناس، tu vois, قاري ولا ماشي قاري, c'est la même chose. politiciens, non politiciens, ils sont tous conscients qu'on ne peut plus régler problème par problème. Il faut régler le problème globalement. Là, il faut un changement de système. فهمنا. C'est pour ça que le système maintenant, même s'il a une manne de $1000, 1000 milliards de dollars entre ses mains, il n'arrivera plus à acheter la paix sociale. C'est fini. تجيبوا له الخبز يقول لك c'est pas ça que je cherche. تنحي الحقره منها يقول لك c'est pas ça que je cherche. تخرج تكلم دابا يقول لك c'est pas ça que je cherche. روح تروح. Ça veut dire يحب الديمقراطيه. الشعب il veut la démocratie. روح تروح. وين يروح هو قال لك وين يروح. Ça veut dire que laisse-moi عنده organiser. بزاف الباجاج Non, قال ما عندوش لك وين قال يحط. لك le peuple n'est même pas en train de revendiquer, de demander le retour d'argent volé. قال لك دتهم راح تروحوا. يعطيك الصحة كمال، يعطيك اسمح. الصحة كريمة، يعطيك الصحة نبيل. دونك الكلمة الأخيرة نبداو كمال، ثم بعد تروح تهلا في السيستم. كمال، لانيفرسير تاع الحراك، واش تقول الحراك à l'occasion de son anniversaire عام؟ C'est une bonne, il y a de bons signes que ça continue. Nous avons gagné beaucoup de choses. Nous avons gagné la prise de conscience collective. أنا ربحتك أنت عرفت. الله يعزك كيف c'est également لو كان ماشي حراك لو كان peut-être on aurait pris le temps de connaître tout ça. Exactement. Mais le Hirak, il a gagné beaucoup de choses. Il a gagné à unir le peuple, à casser. كسر الحراك كسر الآليات اللي كان باش يفرق الشعب. يستخدموا فيهم النظام باش يفرق الشعب. دوكا النظام ولا نظام اخر ما قدرش ما يقدرش يفرق الشعب باسم الدين ولا باسم اللغه ولا باسم الجهويه. دوك خلاص قبايلي والوهراني خاوه قبايلي والبتني خاوه يا بلي دو بروبليم. ما كاينش البروبليم تاع اللغه. تهضر باللغه الامازيغيه وهو يهضر باللغه العربيه. اللي يهضر اللغه اللي تفهموا الاخرين نهضروهم. Il y a plus de problèmes. Le peuple, ça c'est un point très très positif. Mais le changement de système, il va venir. Et تكونوا انتخابات نزيهة والشعب qui va les organiser ونشوفوا. شكرا نبيل. Après un an, c'est sûr qu'il y a eu d'énormes acquis, autant qualitatifs, sur déjà les rapports, la synergie qu'il y a eu dans la population et tout. C'est sûr que le système n'est pas encore tombé, mais au moins le travail à la base Au moins, dans le peuple, voilà. Parce que c'est qui va faire tomber le système au final? C'est le peuple. Et le peuple, avant, il militait en rang dispersé. Donc il ne pouvait pas le faire tomber de toute façon. Est-ce que le peuple ne doit pas encore se libérer de ce que le système a ancré en lui? Mais justement, c'est ce travail-là qui au niveau individuel et collectif. Mais justement, Lamine, quand je dis il y a eu des acquis au niveau de la cohésion dans le peuple, c'est justement par rapport à ça. On est en train de se débarrasser petit à petit de tous les carcans dans lesquels le système nous a emprisonnés depuis 60 ans. Entre autres, avant, ils actionnaient plein de leviers de division, le régionalisme, la religion, la langue, ceci, cela. On est en train de s'en débarrasser un par un.
Et à un moment donné, ben, le système il sera à court de levier et c'est là qu'il va recevoir le coup de grâce. هذا هو الشيء اللي نتمناوه كلمه Juste, avant de غير finir, كلمة برك. كلمة. نرجع لهذيك la question qui a été posée, c'est quoi le rôle de la diaspora, Ah oui, on n'a l'immigration. pas répondu à ça. كاين بزاف اللي كيسنوا دخلوا الوقت خلاص. Mais c'est juste résumer Pour la ça, prochaine émission. résumer ça en combien d'Algériens qui vivent à l'étranger. Combien d'Algériens vivent dans plusieurs pays. كاين واحد 10 à 15% de la population. Et chaque pays est une expérience. Et combien d'expériences que nous pouvons transférer en Algérie Pour donner de la en termes valeur. d'organisation de l'État, en termes de droits et libertés, en termes de gestion de la justice, en termes d'enseignement بزاف supérieur. حوايج كامل. بزاف حوايج. كريمه Euh, ما ديريش كيما هما بيحكوا على الاخر. قول لنا لا كيسيون هي باينه euh, اروكازيون تبغى تاع تحقرني انا نو نو باسكو هو خرج من الموضوع مش تحوش عليه كمال يخرج دير سياسه. دير في السياسه انت سياسه غامقه. Je l'assume. Je لا l'assume. كيسيون سي اروكازيون تاع الانيفرسال تاع الحراك واش تقولي للحراك؟ واش نقول الحراك نقولوا كيف الله قلتي. يكثرهم الله يكثرهم تالكم. لا انا نقول malgré toi je vais faire comme eux parce que je vais faire comme eux de راسك. non نقولوا واش دار pendant cette année. et واش دار cette année pendant cette année عجبتني اليوم خونا ناصر a publié quelque chose et je trouve que c'est très تعرفني l'image je l'aime beaucoup. C'est très imagé et c'est magnifique parce qu'il a publié la première affiche qui a été publiée le 24 février. شفناها في قريتها et après au fil du temps on s'est rendu compte de l'évolution تاع هاد l'affiche هذيك l'affiche هذيك elle a été objet ou la sujet à des tractations. قال نزيدوا لها هذه باسكو كاين تل ترانش باسكو كاين هذه. نشفى انا بارطاجيتها هذيك السمانه لا هذيك توت بروميير بارطاجيتها واحد قال لي ما فيهاش امازيغيه ومن بعد درتهم كونتاكت. انا اللي درتهم الاخر. ومن بعد هو كونتاكتك نتايا باش درت الامازيغيه باسكو جوبليج ولا il a rajouté بلا مازيغيه فوالا بارطاجينا دار كومونتير ومن بعد درتو كونتاكت مع الاخر هضر مع كمال داروا حل المشكل. C'était Donc, ça, c'est La ça. convergence. C'est le départ de la convergence. C'est le Voilà. départ. بيان سور نقول لكم احنا بقى على خير Juste avant de finir. كمال مازال بالعقل ما تخافش. دونك نقول لكم جويز انيفرسال الحراك. ميرسي بوكو ونصح هذا الانيفرسال في مونريال كاين ايفينمون كبير اللي هي لا مانيفيستاسيون تاع نهار السبت à partir de 11h place du Canada vers le consulat. La marche. La marche. Une grande marche. Une grande marche وين الناس كاع اللي حضروا الحراك مره لازم يجيو باسكو شغل سي البيلون. يعاود كونتور à zéro. يعاود كونتور زيرو دونك سا فا ديغولي بلاس دو لازم كندا. لازم نشفاو بديناها ب 5000 إيه. 5000 بيرسون دومون الكونسولا. Idéalement. لو كان 5000 هذوك تجي يرجعوا برك يرجعوا فيها برك. برك. نهار السبت à la place du Canada de 11h à partir de 11h la marche va se dérouler va se diriger vers le consulat. لازم نديروا لها un événement historique où la presse canadienne va être présente. Et de cette façon-là, nous allons donner une bonne dose d'encouragement لخوتنا في الجزائر. لازم نجيو كاع نمارشيو نهار السبت. اي هذا ومليح تلبسوا واش كنتوا لابسين هذاك النهار الا تفيتوا عليه شو تصاور باش تماركيوها ميم صبابط لي ميم صبابط اسكو فزدوا عباك خدموا الصباط اللي جاوا. المهم يعطيكم الصحه كامل دونك باش تحبسنا الاخر يعطيكم الصحه على الحضور تاعكم معنا اون سيكسكوز كاين عباكم دي فوا في السيستم لايف ما يدخلوش كاع لي كيسيون يدخلوا روطار دونك دي فوا يدخلوا دي فوا ما يدخلوش. المهم انا ايساي دو ريبوندر توت لي كيسيون نقول لكم حراك دونك جويز انيفرسال الحراك. نتمناو انه الجزائر تولي دوله دونك ديمقراطيه وين الشعب يقدر يخير المسؤولين تاعو وين الشعب ايضا ياخذ المسؤوليه تاعو لانه الديمقراطيه سي اون ريسبونسابيلتي. دونك اون فا اسبيري كو هذا الشيء ايضا comme peuple on va arriver à ce niveau malgré qu'on a démontré cette année à travers le Hirak la grande maturité du peuple algérien à mener une révolution pacifique pendant une année. كان معكم كمال كريمه نبيل ولامين في l'animation. نقول لكم على خير à très bientôt مع راس الخيط.